So, hello friends, good morning. In this particular lecture, let us start the first topic from paper first, and the name of the topic is History and Scope of Microbiology. Under this topic, we are going to study historical achievements, historical development of microbiology, and contribution of different scientists for the development of microbiology. Now, first point under this topic is controversy over the spontaneous generation. Notice this spontaneous generation and how this controversy took place to prove the origin of life. Now, before going in detail, let us discuss about the spontaneous generation. What is a spontaneous generation and what is the difference between the biogenesis and abiogenesis? Now, spontaneous generation, this term, spontaneous generation, it is the term which explains that or which indicate that life is originated spontaneously, that when the life was originated on earth, the origin of life is from the non-living object. That is, at that time it was considered that any microorganism or any larvae or any maggots or any for example animal, it was generated from non-living things like muds, or it may be generated from the putrid compounds. Putrid means नासलेले कुजलेले किंवा पाण्याच्या दवबिंदूंपासून किंवा हवेच्या पार्टिकल पासून अशा नॉन लिव्हिंग थिंग्स पासून लाईफ जनरेट होतं. अशा नॉन लिव्हिंग थिंग्स पासून आळ्या, माशा, मुंग्या आणि अॅनिमल्स जनरेट होतात. ह्याला म्हटलं स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस अर्थ काय? The spontaneous generation is the generation which arises spontaneously, जे आपोआप जनरेट होतं त्याला spontaneous generation म्हणतात. This theory is named as abiogenesis. Abiogenesis means life is originated from non-living things like water drop, air drop, soil particles, etc. So that is called as abiogenesis. And another concept at that time, which was supported by a number of scientists, and that concept is biogenesis. Today we accepted the biogenesis and we know that life is originated from life. To evolve any life, we require life. For example, frog is generated from the embryo, or plant is generated from its seeds. Bacteria are generated from their spores. So life is generated from the life. That is a second opinion, second concept, and that is called as biogenesis. Now, at that time when these two concepts are explained, in the 16th century, from the 16th century, there are two groups of scientists. Some are supporting spontaneous generation, that is abiogenesis, and some scientists are supporting biogenesis. That is called as controversy. त्याला ही controversy म्हटली. Controversy is the debate. असा एक डिबेट झाला, एक मतमतांतर झालं की लाईफ हे नक्की कोणापासून जनरेट झालंय. पहिला ग्रुप म्हणत होता अबायोजेनेसिस. अबायोजेनेसिस इज द लाईफ जनरेटेड फ्रॉम द वॉटर मोलिक्यूल, एअर मोलिक्यूल, डस्ट, or it may be generated from the putrid matter. Putrid matter म्हणजे कुजलेले मटेरियल. दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अबायोजेनेसिस. सॉरी. आणि दुसरा ग्रुप जो होता तो काय म्हणत होता, देर इज बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस मीन्स life is originated from the life. That is, for generation of a plant we require its seeds. For generation of microorganism we require its spores. So that is the biogenesis. आणि हा जो वाद झाला बायोजेनेसिस आणि अबायोजेनेसिस, ती कॉन्ट्रोवर्सी आज आपण बघणार आहे आणि त्याचा रिझल्ट काय झाला तो आपण बघणार आहे. नंबर ऑफ सायंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, number of scientists arrange experiments or perform different experiment to support biogenesis as well as abiogenesis, and final conclusion was given by Robert Koch. Now before this controversy start in 16th century. Before that, all are believing above on the spontaneous generation, because at the time of Aristotle in 350 BC,
According to Aristotle, this aphids arises from the dews. ज्या किडे मुंग्या असतात त्या पाण्यापासून तयार होतात, पाण्याच्या ड्रॉप पासून तयार होतात आणि मग झाडावर पडतात. नंतर फ्लियाज म्हणजे पिसवा ह्या प्युट्रिड मॅटर म्हणजे कुजलेल्या साहित्यापासून जमा होतात. माईस, उंदीर हे ड्राय हे डर्टी हे पासून तयार होतात, कुजलेले झाडांच्या अवशेषापासून माईस तयार होतात, असं हे अरिस्टॉटलचं म्हणणं होतं. अरिस्टॉटल द बिलीफ इन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ह्याचं म्हणणं होतं की लाईफ हे आपोआप तयार होतं आणि हे साधारण 2000 वर्ष हे मान्य राहिलं, मान्य केलं गेलं. बट आफ्टर द अरिस्टॉटल इन 16th century, the next person and the next person is just a minute. The next person is Antony van Leeuwenhoek. Here, this person, Antony van Leeuwenhoek, he was honored as a pioneer of microbiology. ह्यांनी खरी सुरुवात केली. This is the person who saw microorganism firstly. ह्यांनी पहिल्यांदा बॅक्टेरिया बघितले अंडर हिज सिम्पल मायक्रोस्कोप. हे जे चित्र दिसतंय, इट इज द मायक्रोस्कोप डेव्हलप बाय दिस अँटनी वॅन लिव्हनहॉक. त्यांनी त्याच्या मायक्रोस्कोप वरून हा एक ड्राय गुड्स आणि पेपर सेल करणारा मर्चंट होता. त्याला एक हॉबी होती की भिंगातून बघायचे, पेपरची क्वालिटी बघायची, क्लॉथची क्वालिटी बघायची. आणि ते बघताना अचानक त्याला एकदा बारीक काहीतरी हलताना दिसलं आणि त्याला त्यांनी नाव दिलं ॲनिमल क्यूज. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हू ऑब्झर्व मायक्रो ऑर्गॅनिझम अंडर हिज मायक्रोस्कोप. आणि इथून पुढं मग स्पॉन्टेनियस जनरेशनची डिबेटला सुरुवात झाली. त्याच्यातला दुसरा जो सायंटिस्ट होता, ही इज द व्हॅन हेल्मंट. व्हॅन हेल्मंट इज द सपोर्टर ऑफ अबायोजेनेसिस. ह्याचं म्हणणं होतं की हे लाईफ हे आपोआप जनरेट होतं. अरिस्टॉटलने जे सांगितलं ते ट्रू आहे. त्यासाठी ह्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केला. काय एक्सपेरिमेंट केला? फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही टूक अ डर्टी शर्ट, एक जुना शर्ट घेतला. ही मिक्स डर्टी शर्ट विथ द व्हीट फ्लोअर, गव्हाचं पीठ घेतलं, त्याच्यामध्ये चीज घातलं आणि चीज, गव्हाचं पीठ आणि डर्टी शर्ट एकत्र करून हे त्यांनी 21 दिवस एका बंद डब्यात ठेवलं. 21 दिवसानंतर त्याला उंदीर लागलेले, त्याला आळ्या झालेल्या. सो ही ऑब्झर्व द लाईफ जनरेटेड इन दिस नॉन लिव्हिंग मॅटर. हे जे डर्टी शर्ट, व्हीट किंवा जे चीज घेतलेलं हे सगळं तो म्हटला नॉन लिव्हिंग आहे. आणि ह्या नॉन लिव्हिंग थिंग्स मध्ये हे जे आळ्या झालेल्या आहेत, हे जे उंदीर झाले, हे लिव्हिंग थिंग जनरेट झाले. सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. हे आहे अबायोजेनेसिस आहे. नॉन लिव्हिंग थिंग्स जनरेट द लाईफ. So that is the opinion of Van Helmont. After the Van Helmont, second person gives its remarkable contribution to the controversy, and that second person is Francisco Redi. He was an Italian biologist or physician, doctor होता तो Italian. What he did, त्यांनी 3 बरण्या घेतल्या. तिन्हीमध्ये मीट पीसेस घेतले. मीट म्हणजे मटणाचे पीसेस घेतले. वन कंटेनर ही केप्ट ओपन, अनदर कंटेनर ही मेक एअरटाईट. दुसरं कंटेनर पूर्ण एअरटाईट केलं आणि थर्ड कंटेनर वॉज कव्हर्ड बाय अ वायर गॉज. असं जाळीदार कापडाने ते कव्हर केलं आणि ही केप दिस 3 कंटेनर्स फॉर मंथ्स टुगेदर. 1 महिन्याने जेव्हा त्यांनी कंटेनर बघितली, इन फर्स्ट कंटेनर ही ऑब्झर्ड लार्वी अँड मॅगॉट्स, आळ्या आणि किडे झालेले, in the first meat piece which is kept in the opened container. In the second container which was airtight, the meat pieces kept as it is, remain as it is. There is no any development of larvae or no any development of maggots. आळ्या वगैरे काही झालेलं नव्हतं, हे आहे असंच राहिलं. And in the third container, what he observed, here there is maggots and larvae on this wire gauze. So he conclude that हिअर दिस फ्लाईज, ह्याच्या माशा आत गेल्या ह्याच्यातून, त्याच्या लेग्सवर काही जर्म्स गेले, काही एग्स गेले आणि त्याच्यापासून ह्या लार्व्ही आणि अळ्या तयार झाल्या. आणि जे इथं आपण जाऊ दिले नाहीत, इथे एअरटाईट कंटेनर केलं तेव्हा माशा आत गेल्या नाहीत आणि लाईफ जनरेट झाले नाही. सो लाईफ इज जनरेटेड फ्रॉम these germs which was carried by these flies, and that was the spontaneous generation. So Francisco Redi was a supporter of biogenesis. Life is generated from life, and he defeated, त्यांनी खोडून काढलं की स्पॉन्टेनियस जनरेशन हे चुकीचं आहे, बायोजेनेसिस हे करेक्ट आहे.
Now next is after the Francisco Redin, third person came in the picture, and he was the Louis Joblat. He was also supporter of biogenesis. In 1710, he was a French mathematician. What he did, he boiled the hay infusion. What is hay? हे म्हणजे कडबा आपण झाड पिकं काढल्यानंतर जे खाली राहतं, कणीस काढल्यानंतर जे राहतं ते हे इन्फ्युजन म्हणजे तो कडबा त्यांनी कट केला आणि तो बॉईल केला पाण्यात, आणि ते पाणी त्यांनी 2 कंटेनरमध्ये ठेवलं. सो दिस इज द हे इन्फ्युजन. वन कंटेनर वॉज कव्हर्ड बाय अ पेपर अँड अनदर कंटेनर ही केप्ट open. It was uncovered. The container which is covered remains clear, there is no growth. But the container which is uncovered, which is open, shows the heavy microbial growth and larvae. So he argued that the contamination entering through the open container in the open container carries the seeds and germs, and that are responsible for this microbial growth. So that is the support, that is called as biogenesis. So he supported biogenesis and he defeated abiogenesis, that is the spontaneous generation. Now next person is John Needham. John Needham was a supporter of spontaneous generation. He support the abiogenesis. For this, he arranged one experiment. He take a chicken broth, boiled that chicken broth, and kept for few days. At the same time, he also take the chicken broth without boiling. After few days, he observed that in this open container there is development of microorganism. So he argued that due to the heat treatment, due to the heat treatment, this chicken broth remain clear, but and uh, heating, he explained the concept of vegetative force or vital force. According to the Nidham, this when we are heating this meat, chicken broth, that power of the air was lost due to the heat treatment, and because of that, there is no generation of life. What he did, he heated chicken broth and kept in a closed container, and in that there is no development of life. But the container which was kept open, there is development of microorganism. And he argued that due to the heating, हे जे तुम्ही हीट करताय त्यामुळं एअरची पॉवर निघून जाते. ह्याचं म्हणणं होतं की एअर हॅज अ पॉवर. त्याला त्यांनी नाव दिलं व्हायटल फोर्स और व्हेजिटेटिव्ह फोर्स. व्हायटल म्हणजे लाईफ, लाईफ जनरेट करणारी पॉवर हवेत आहे, आणि ती जर तुम्ही हीट केली तर ती निघून जाते आणि मग लाईफ जनरेट होत नाही. सो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. लाईफ हे हवेतून आपोआप तयार होतं असं याचं म्हणणं होतं. आफ्टर द निधम, next person again repeat the same experiment, and these persons are John Needham and Lazarus Spallanzani. Here what they attempted, they proved the spontaneous generation in chicken broth. निधमचा जो हायपोथिसिस होता की चिकन ब्रॉथ मध्ये हीट केल्यामुळे पॉवर निघून जाते हवेची आणि त्यामुळे ऑर्गॅनिझम्स त्याच्यामध्ये ग्रो होत नाहीत. यांनी तोच एक्सपेरिमेंट परत एकदा रिपीट केला. They boiled the Spallanzani and Spallanzani boiled that chicken broth and kept closed. इथं काय केलेलं निधमनी, ते बॉईल केलं पण ओपन ठेवलेलं. त्यामुळं बॉईल करून पुन्हा जेव्हा ते गार होईल तेव्हा परत त्याच्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डेव्हलप झाले, कारण गार झाल्यानंतर आलेल्या हवेतले जर्म्स त्याच्यात ग्रो होतं. इथं काय केलं स्पॅलेंझानीनी, ही मेक स्मॉल चेंज. काय चेंज केला तर तो चिकन ब्रॉथ बॉईल केला. ॲट द टाइम ऑफ बॉइलिंग ही केप्ट क्लोज्ड, वरून बंद करून ठेवलं, आणि असं बंद कंटेनर मधलं चिकन ब्रॉथ मात्र आहे असंच राहिलं. ह्याच्यावरून त्यांनी काय सांगितलं की जरी बॉईल केलं, निधमचं म्हणणं होतं की बॉइलिंगमुळे पॉवर निघून जाते हवेची आणि मग लाईफ जनरेट होत नाही. पण ह्याचं जे म्हणणं होतं ते ह्यांनी खोडून काढले की बॉईल केलं आणि ओपन ठेवलं तर लाईफ जनरेट होते, म्हणजे बॉइलिंगमुळे पॉवर निघून जात नाही. बॉईल करून जर क्लोज ठेवलं तर मात्र तुम्हाला लाईफ जनरेट होत नाही. याचा अर्थ वरून येणारी हवा, हवेमधले जर्म्स लाईफ जनरेट करतात. सो दॅट इज द work of Spallanzani. He was the supporter of biogenesis and he defeated the work of Nidham. निधमचं वर्क त्याने खोडून काढलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज, सो दिस इज द John Needham and Lazarus Spallanzani. He was the supporter of abiogenesis, that is spontaneous generation, and he was the supporter of biogenesis.
Then at the same time, within that same period, a person called Priestley discovered the oxygen, and Lavoisier is the another person who gave the name oxygen to that molecule. And at the same time, they also explain the role of oxygen in the life. So oxygen is required for the life, for respiration. That was given by this Priestley and Lavoisier. At the same time, once person know that air contain oxygen, then पुढच्या सायंटिस्टने मग त्या एअरवर काम करायला सुरुवात केली. पुढचे दोन सायंटिस्ट कुठले तर स्लूज अँड शॉन इन 1836 आणि 1837. दोघांनी दोन एक्सपेरिमेंट केले. ह्या दोघांनी प्रूफ काय करायचं होतं की एअरमध्ये पॉवर नाहीये, एअरमध्ये जर्म्स आहेत. एअर आपल्याला लागते, एअर कंटेन ऑक्सिजन. प्रिस्लेने आधी सांगितलं होतं ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड फॉर लाईफ. पण त्याच एअरमध्ये जर्म्स आहेत, सीड्स आहेत आणि त्याच्या स्पोर्स आहेत, ज्याच्यापासून लाईफ जनरेट होते की जे स्पोर्स आपल्याला दिसत नाहीत. त्यासाठी त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला स्लूज अँड शॉननी. स्लूजनी तो एक्सपेरिमेंट केला त्यावेळेला हा जो ब्रॉथ घेतलेला होता, हे इन्फ्युजन, मीठ इन्फ्युजन घेतलं फ्लास्कमध्ये, त्याच्यामध्ये एअर पास केली. एअर पास करताना ती हीट केली आणि हिटेड एअर याच्यातून पास केली. आणि ही ऑब्झर्व दॅट देर इज नो एनी डेव्हलपमेंट ऑफ लार्व्ही. इथं कुठेही आळ्या वगैरे काही महिन्यांनी झाल्या नाहीत, हे आहे असंच राहिलं. शॉननी तेच केलं, फक्त शॉननी हे हीट न करता याला ऍसिड, स्ट्रॉंग ऍसिड मधून हा एअर पास केली आणि त्याच्यातून एअर, ती स्टराईल एअर आत टाकली, तिथून मॅगट्स मिळाले. हा एक्सपेरिमेंट करताना त्यांनी एअर हीट केली आणि स्लूजनी आणि शॉननी काय केलं, एअर फिल्टर केली. फिल्टर करताना त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड ठेवलं, जेणेकरून जर काही असेल तर त्यातलं किल होऊन जावं. त्यांना माहिती होतं की एअर हॅज सम जर्म्स, एअरमध्ये काही जर्म्स आहेत, सीड्स आहेत की ज्याच्यामुळे पुढे लाईफ जनरेट होते याच्यात. सो तर ह्या पद्धतीने ह्या दोघांनी एअरला एक ट्रीटमेंट दिली. एकाने हीट केलं आणि एकाने ऍसिड मधून पास केलं. हे जे कशासाठी केलं त्यांचं म्हणणं होतं की ह्या हिटिंगमुळे आणि ऍसिड मध्ये पास केल्यामुळे ऑर्गॅनिझम्सचे जे काही स्पोर्स असतील, सीड्स असतील, ते डिस्ट्रॉय होतील आणि एअर येताना स्टराईल एअर येईल आणि इथं कुठल्याही पद्धतीचे ऑर्गॅनिझम, मायक्रोब्स जनरेट होणार नाहीत. तेव्हा स्लूज आणि शॉन आर द सपोर्टर ऑफ बायोजेनिसिस. हे काही स्पॉन्टेनियसली वगैरे होत नाही, तर त्याला त्याचे जर्म्स लागतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम जनरेट व्हायला. दॅट वॉज गिवन बाय स्लूज अँड शॉन. आफ्टर दॅट व्हॉन डॅश अँड श्रोडर दे फील्ड, ऍक्च्युली हा जो एक्सपेरिमेंट केला गेला हीट करणं किंवा ऍसिड, त्याला एक चॅलेंज करण्यात आलं निधमकडून. निधमचं म्हणणं होतं, सॉरी, ह्या निधमचं काय म्हणणं होतं की तुम्ही जेव्हा ही ऍसिड देता, ऍसिड मधून पास करता, हॉट हीट करता ही एअर, त्याला फ्लेम देता, त्यावेळेला त्यांनी जो एक्सप्लेन केलेला व्हेजिटेटिव्ह फोर्स होता निधमनी, मी सांगितलं की निधमनी व्हायटल फोर्स ही संकल्पना एक्सप्लेन केली. व्हायटल फोर्स म्हणजे निधमचं म्हणणं काय होतं की एअर हॅज अ पॉवर, एअरकडे अशी पॉवर आहे की त्याच्यातून लाईफ आपोआप जनरेट होते. तर निधमचं म्हणणं होतं की तुम्ही जेव्हा हीट करता, तुम्ही जेव्हा ऍसिड मधून पास करता, तेव्हा ती पॉवर निघून जाते. ही हॅरेशमेंट आहे एअरची. ड्यू टू सच हॅरेशमेंट ऑफ द एअर that vegetative force or vital force was destroyed and that's why there is no life. हे जे निधमचं आर्ग्युमेंट होतं, that argument was removed by these two person, व्हॅन डश अँड श्रोडर. यांनी काय केलं मग, तर हीट करायच्या ऐवजी ह्या इन्फ्युजन मध्ये, हा जो चिकन इन्फ्युजन किंवा मीट इन्फ्युजन घेतलेला, त्याच्यामध्ये एअर पास करताना कॉटन वूल वापरला. कॉटन वूल वापरून त्याच्यातून एअर पास केली. एअर फिल्टर झाली, त्याच्यामधले सगळे जर्म्स, सगळ्या सीड्स, सगळे स्पोर्स त्याच्यामधले फिल्टर झाले आणि स्टराईल एअर जेव्हा पास केली तेव्हा कुठल्याही पद्धतीचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, लार्व्ही याच्यामध्ये जनरेट झाल्या नाहीत. म्हणजे काय, तर इथं तुमची एअर फिल्टर होतीये आणि एअर फिल्टर झालेल्या एअर मधून काही जनरेट होत नाही. दॅट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हॅन डश. बट wrongly they support the spontaneous generation. They cannot able to prove the
biogenesis, and that's wrongly support the spontaneous generation. After that, the next and last person who was the milestone, he was a doctrine, he was a final person, he was the person who gives final blow. हा शेवटचा जरी व्यक्ती असेल तरी त्यांनी ही कॉन्ट्रोवर्सी, हा जो मतभेद चालला होता, काही लोक म्हणत होते की स्पॉन्टेनियस जनरेशन आपोआप हवेतून तयार होते, काही म्हणत होते की हवेतून आपोआप तयार होत नाही, तर त्याच्यासाठी त्याचे जर्म्स असावे लागतात, त्याचे सीड्स असावे लागतात. हे जे बायोजेनेसिस आणि अबायोजेनेसिस हे वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रूव्ह करायचं चाललेलं, त्याला शेवटचं कन्क्लुजन कोणी दिलं? Louis Pasteur. He was the father of microbiology. He was a French chemist. In the Pasteur, this Pasteur gives a simple experiment to prove the biogenesis. आणि जेव्हा प्रूव्ह केलं बायोजेनेसिस, त्यावेळेला सगळ्यांची मतमतांतर थांबली आणि त्याच्यानंतर मात्र बायोजेनेसिस ही संकल्पना, बायोजेनेसिस हा कन्सेप्ट आपण ऍक्सेप्ट केला. आज पण आपण तोच कन्सेप्ट ऍक्सेप्ट केलाय. मग ह्यांनी काय केलं, तर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही डेव्हलप दिस स्वॅन नेक फ्लास्क. त्याच्या हातात जो दिसतोय त्याला म्हणतात स्वॅन नेक. स्वॅन म्हणजे काय? स्वॅन म्हणजे राजहंस, राजहंशीच्या मानेसारखा मान असलेला फ्लास्क, कोनिकल व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क त्यांनी तयार केला. ह्याला दिस इज द फेमस स्वॅन, SWAN इथे लिहिले, स्वॅन नेक्ड फ्लास्क. ह्याची नेक कोणासारखी होती? स्वॅनच्या नेक सारखी, शामृग नाही, राजहंसच्या मानेसारखी मान असलेला हा फ्लास्क आहे. सो इन 1864 ही अरेंज सिंपल एक्सपेरिमेंट, अगदी साधा एक्सपेरिमेंट केला. असा फ्लास्क त्यांनी डिझाईन केला. त्या फ्लास्क मध्ये मीठ इन्फ्युजन घेतलं, ही केप्ट हिटेड, त्याला हिट केलं आणि असाच फ्लास्क महिनाभर ठेवला. आफ्टर 1 month देर इज नो एनी बॅक्टेरिया, याच्यात काहीच डेव्हलप झालं नाही. कारण काय झालं, ह्याच्यातून जेव्हा एअर पास होते त्या फ्लास्क मधून, सपोज इथून एअर पास झाली की इथून वरून एअर जेव्हा आत येते, तेव्हा एअर मधलं सगळं जे काही असेल ते ह्या नेकच्या बॉटमला आतल्या बाजूला सेटल होतं आणि फक्त एअर पुढे पास होते. त्यामुळे पुढे एअर जाताना ती स्टराईल राहते आणि त्याच्यातलं जे काही असेल, जर्म्स असतील, स्पोर्स असतील, ते सगळे इथं तुमचे सेटल होतात. त्यामुळे एअर फक्त आत जाते. त्यामुळे इथं तुम्हाला कुठल्याच पद्धतीचे मायक्रोब दिसत नाही. तोच एक्सपेरिमेंट त्याने आणखीन कसा रिपीट केला, तर ही बॉइल द इन्फ्युजन, याचे इन्फ्युजन बॉइल केलं आणि नंतर ही नेक कट केली. इथून ती नेक कट केली. आता कट केल्यावर काय होईल, डायरेक्ट एअर विल एंटर, डायरेक्ट एअर एंटर झाली आणि बॅक्टेरिया मात्र मिळाली. ह्या सेकंड केस मध्ये काय झालं, बॅक्टेरिया एअर बरोबर त्याचे जर्म्स आले आणि त्याचे बॅक्टेरिया तयार झाले. आणि तिसऱ्या ह्याच्यात त्यांनी काय केलं की मीठ इन्फ्युजन बॉइल केला आणि टिल्ट केला. टिल्ट केला म्हणजे हा मीठ इन्फ्युजन ह्या नेक मध्ये आला, नेक मध्ये आल्यावर परत आहे असं तो उभा करून ठेवला फ्लास्क. काय झालं, इथून जेव्हा मीठ इन्फ्युजन टिल्ट केला म्हणजे तिरका केला, मीठ इन्फ्युजन जेव्हा बाहेर आला तेव्हा त्या नेकच्या आतल्या बाजूने लागलेले ऑर्गॅनिझम्स त्या इन्फ्युजन मध्ये गेले आणि त्याच्यापासून बॅक्टेरिया डेव्हलप झाले. सो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट ही गिव्स द रोल ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, रोल ऑफ जर्म्स. ही गिव्ह अ स्ट्रॉंग प्रूफ. काय प्रूफ दिलं त्यांनी, की एअर मध्ये जर्म्स आहेत जे आपल्याला दिसत नाही, एअर मध्ये सीड्स आहेत, स्पोर्स आहेत, they are responsible for generating the life. So this is the final blow. त्यांनी मग बायोजेनेसिस इज ट्रू असं सांगितलं आणि दिस डिबेट वॉज स्टॉप. सो दिस इज अबाउट द आफ्टर द लुई पाश्चर. लुई पाश्चरला फक्त सांगायचं होतं की हवेमध्ये जर्म्स आहेत, स्पोर्स आहेत, की ज्याच्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जनरेट होतात, लाईफ जनरेट होते. फक्त आपल्याला हे स्पोर्स आणि जर्म्स दिसत नाहीत. ते दिसण्यासाठीच शेवटचा एक्सपेरिमेंट होता जॉन टिंडॉलचा. That Tyndall experiment we will see in the next lecture. So that is about the controversy over the spontaneous generation. Here we stop and in next lecture we will see the Tyndall's experiment as well as contribution of the number of different scientists. So thank you.